So hello everyone. Today we'll be discussing about toric contact lens types and fitting consideration. Okay, we can basically divide the whole topic into toric lens type. We will be discuss first and the foremost. We'll be discussing about the different types, the designs, the stabilization techniques, and all. Then after that, we'll be discussing about fitting considerations. Okay. So first and the foremost, we'll be discussing about torics of contact lens types and designs. Okay. So different powers in two mutually perpendicular meridian. For example, if I want to explain about what exactly do you mean by toric contact lens? Toric contact lens in sense, uh, spherical lenses are lenses with similar power throughout the meridian. If we'll consider 90, if we'll consider 180, if we'll consider 80, if we'll consider 60, 70, whatever the meridian it is, the power will be similar in all meridians. Or consider my palm is a spherical power. So if I'll check the power over here, it will be same over here, over here, over here. In all the points, the power will be same. But in case of a toric lens, or there'll be two different meridians. Okay, so the vertical as well as horizontal power will be different. Okay, and there are various designs and methods of stabilization of the same power. So why do we need to discuss about stabilization? So consider if it is a spherical lens, consider we are fitting this spherical lens on the patient's eye. If it rotates too, that won't make a difference. But in case of a toric lens, what happens if it will rotates? The power orientation changes. If the power orientation changes, then the patient won't get sufficient visual acuity. Okay, so there are different stabilization techniques as well as design to make sure that the lens stays on its position. Even if it rotates, it should get relocated. So we'll be considering about certain stabilization techniques too. So while discussing about design consideration, we got surface design. Design will depend upon manufacturing. An example of surface design will be front toric, back toric, or bitoric. Then the next one we will be discussing will be about stabilization. What all different stabilization techniques we'll be using. The next will be reference marking. How to identify a toric. How to identify the positioning of toric. Whether the lens is staying on its own position or not. So we'll be discussing about that on reference marking, types and position. Then lens thickness variation. We all know if the power is different in two different meridians, then the resultant thickness of two meridians will be different. Okay, so if the thickness is different in two different meridians, then what will happen? That's what we are going to discuss in about lens thickness variation. And the last one will be water content. Okay, so what all things we'll do if we are providing a high water content lens, how to calculate the water content, or what all are the different techniques to measure the water content in a lens. First and the foremost will be manufacturing. Okay, so manufacturing will come under the surface design. Okay, surface design and manufacturing techniques are same. First and the foremost, we'll be discussing about what all are the different manufacturing techniques in toric lens. The different manufacturing techniques in toric lens will include crimping and lathing, toric machine, molding or molding and lathing, spin casting or spin casting and lathing. We can divide molding, we can sum up the whole thing as 6 different types of manufacturing. I'll be crimping and lathing, toric machining, then molding, spin casting, molding and lathing, or spin casting and lathing. Okay, first one will be crimping and lathing. So crimping and lathing is basically a technique which is used to produce toric lens in a zero gel button. Okay, so consider that the crimping and lathing method. Lathing, what we had discussed about lathing in your previous year.
while we discussed about the manufacturing process, right? So consider we got a spherical button. My hand is a spherical button. What we are going to do is like we'll be squeezing the button in certain order with the help of a pressure providing or pressure applying plate. So with the help of that same plate, we'll be squeezing the button and we'll do lathing. Okay, I hope you got the explanation. So what we are going to do is like we'll be squeezing the button. Okay, we'll be squeezing the button in a particular direction, and we'll be doing the lathing. So once the lathing is being done, we'll be releasing the pressure, which will make the lens to its own, or it will change the change the shape of the button to its own. So because of the squeezing which we had done, what happens will be the power generated in different meridians will be different. Okay, so it's similar to like we are going to cut a sponge in half. So without applying force, we'll be easily able to cut the sponge in a plain manner. But consider we are going to squeeze it up and we'll be cutting it. What happens? Once the same thing is being squeezed, then we'll cut, then the shapes, the periphery or the surface won't be regular. That's the same process what is happening over here in crimping and lathing. Okay, a Serogel button crimped by diametrically opposed pressure point in a special chunk. So the carrier of the button, which is known as the chunk. When the surface is lathed, a sphere results. So നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ്? നമ്മൾ സ്ക്വീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലേത്ത് ചെയ്തു. ലേത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത്? ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ പവർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വിൽ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്ക്വീസിങ് എഫക്ട്, once the pressure is been released, it will form as a toric one. Then we need to make sure that if we want to make അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ടോറിക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം എങ്കിൽ ആ ടോറിക്കിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനും ആക്സിസും എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്? വേർ വി ഹാഡ് അപ്ലൈഡ് ദ പ്രഷർ. സോ എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്വീസ് ചെയ്തത് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ദ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടോറിസിറ്റി വിച്ച് വി ഹാഡ് ക്രിയേറ്റഡ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay, the next one will be toric machining. So instead of crimping a button, what we will be doing is we'll be using a toric lathe machine. Okay, so over here you can see there is a rotating arm. There will be a blade or a cutter, which is also known as a diamond cutter. So the whole thing will be rotating, and while rotating it will be cutting off chunks from a single direction. Okay, so നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട്. മെഷീനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? the button is റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണ്, എൻ്റെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ആം ആണ് എൻ്റെ ബട്ടൺ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് മൈ ബട്ടൺ ഈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലേഡ് കാണിച്ചു. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കാവിങ് ഔട്ട് some area from a single direction that will induce a toricity. The next one will be molding. Molding നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ തന്നെയാണ്. സോ മോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഫീമെയിൽ ആസ് വെൽ ആസ് എ മെയിൽ മോൾഡ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വിൽ ബി pouring some liquid monomer into the female mold, then we'll be using a male mold on top of that. Then that female as well as male mold, മെയിൽ മോൾഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ഒരു കോൺകേവ് സർഫേസ് ആണ്. ആൻഡ് ഫീമെയിൽ മോൾഡ് വിൽ ഗിവ് എ കോൺവെക്സ് സർഫേസ്. ദെൻ അഗെയിൻ ദ ലിക്വിഡ് മോണോമർ നീഡ് ടു ബി സെറ്റഡ് അപ്പ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഷേപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ലിക്വിഡ് മോണോമറിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ആ ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു UV ആയിരിക്കും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് നോൺ ആസ് UV ക്യൂറിങ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് മോണോമർ ഒരു ഫീമെയിൽ മോൾഡിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്തത്? വി ഹാഡ് ക്ലോസ് ദ മോൾഡ് വിത്ത് എ മെയിൽ മോൾഡ്. So male mold will
give the concave side and female mold will make the convex side. Then again നമ്മളത് ക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് will be using UV and we'll be getting the finished lens and we need to do the surface edging after that because നമ്മുടെ ഈ പെരിഫറിയിലുള്ള ചിലപ്പോൾ എഡ്ജിന് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് the edges will be polished after that. So നമ്മൾ മോൾഡിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. Now we'll be discussing about molding or spin casting lathing. So മോൾഡിങ്ങിനും സ്പിൻ കാസ്റ്റിങ്ങിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോൾഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ മോൾഡിങ്ങിന് നമ്മളൊരു ഫീമെയിൽ കാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്പിൻ കാസ്റ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ കാസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ദ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി, സോ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മൾ മോൾഡിങ്ങിന് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത്, ഒരു ഫീമെയിൽ കാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ മോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മെയിൽ മോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ സ്പിൻ കാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡിൽ എന്താ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഫീമെയിൽ മോൾഡ് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽ മോൾഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മോണോമർ ഫിൽ ചെയ്യും. മോണോമർ ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ ഫീമെയിൽ മോൾഡ്. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ, ലെൻസിന് ഒരു ഷേപ്പ് അറ്റൈൻ ചെയ്യും. അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് റൊട്ടേഷൻ കാരണം എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഒരു ഷേപ്പ് അറ്റൈൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വിൽ ബി അപ്ലൈയിങ് UV ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മോണോമർ. സോ അപ്പോൾ UV മോണോമറിൻ്റെ മേലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ ഷേപ്പ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത ഷേപ്പിൽ ലെൻസിനെ നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ വൺസ് ദ ലെൻസ് ഈസ് ബീൻ മാനുഫാക്ചേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ദ ലെൻസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷേപ്പ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാട്ട് വിൽ ഡു ഈസ് വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദ എഡ്ജിങ്. ഓർ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഇൻ ദ പെരിഫറി or edge-il എന്തെങ്കിലും imperfections ഉണ്ടെങ്കിൽ what we will do is we'll be using a polishing pad and we'll be polishing the periphery or the edge of. Okay, the next thing is like ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു നോർമൽ സ്പിൻ കാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ്. സോ സ്പിൻ കാസ്റ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ഫെറിക്കൽ സർഫേസ് ആയിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. Once the lens is been manufactured, on the back surface will be using another machine which will be a toric generator. അത് it's some similar to that of നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സ്പെക്ടക്കിൾ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു ടോറിസിറ്റി നമ്മൾ ലെൻസിൻ്റെ ബാക്ക് സർഫേസിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മളിവിടെ മോൾഡിങ് സ്പിൻ കാസ്റ്റിംഗ് ലേത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് സ്പിൻ കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ലേത്തിങ്ങിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ toric generator will be usually a lathe machine. Okay, so once the front surface is been generated, front surface generated ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, will be using a lathe machine which is also known as a toric generator. lathe machine തന്നെയാണ് നമ്മൾ toric generator എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. With the help of the toric generator what we will do is we will be inducing toricity on the concave side of or the back surface of the lens. Then toric soft contact lens surface designs. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട് സർഫേസ് toric ഉണ്ട്, ബാക്ക് സർഫേസ് toric ഉണ്ട് ആൻഡ് ബൈടോറിക് ഉണ്ട്. ബൈടോറിക് ഈസ് വെരി അൺകോമൺ, നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. സോ ഫ്രണ്ട് സർഫേസ് toric എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ബാക്ക് സർഫേസ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് വിൽ ബി സ്ഫെറിക്കൽ ആൻഡ് ദ ഫ്രണ്ട് സർഫേസ് വിൽ ബി toric. ബാക്ക് സർഫേസ് toric എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ബാക്ക് സർഫേസ് വിൽ ബി toric ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് സർഫേസ് വിൽ ബി സ്ഫെറിക്കൽ ആൻഡ് ബൈടോറിക് വിൽ ബി the toricity will be equally divided in front as well as the back surface of the lens. Okay, now we'll move on to toric soft contact lens stabilization techniques. So stabilization techniques നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we got 5 different types of stabilization techniques, and that 4 of these is known as the original stabilization technique and the last one or the 5th one will be a backup stabilization technique. So 5 എണ്ണത്തിൽ 4 എണ്ണം റിയൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് 5ാമത്തെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വിൽ ബി എ ബാക്കപ്പ് ഡിസൈൻ. സോ അപ്പോൾ അത് 5ാമത്തതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രങ്കേഷൻ മെത്തേഡ്. സോ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് വിൽ ബി പ്രിസം ബ്ലാസ്റ്റ്, പെരിബ്ലാസ്റ്റ്, ഡബിൾ സ്ലാബ് ഓഫ്, റിവേഴ്സ് പ്രിസം ആൻഡ് ട്രങ്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദ റിയൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെയാണ്. പ്രിസം ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പെരിബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഡബിൾ സ്ലാബ് ഓഫ് ഉണ്ട്, റിവേഴ്സ് പ്രിസം ഉണ്ട് ആൻഡ് ബാക്കപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വിൽ ബി
the truncation. So altogether we got 5 different soft contact lens stabilization techniques. Okay, the aim is to maximize predictability of the axis location. So എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? സോ നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി ഈസിലി ഏബിൾ ടു പ്രെഡിക്റ്റ് ദ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ലെൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെൻസിൻ്റെ ആക്സിസ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈസിലി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മേക്ക് ആക്സിസ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. അതായത് റിഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടല്ല, റിഫ്രാക്ഷൻ വെക്കാതെ തന്നെ ആക്സിസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് എവിടെ കൊടുക്കണമോ ആ ആക്സിസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. മിനിമൈസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പെർഫോമൻസ്, അതായത് മാക്സിമൈസ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പെർഫോമൻസ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു ടോറിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ലെൻസിൻ്റെ വൺ ഏരിയ വിൽ ബി തിക്കർ ആൻഡ് ദ അതർ ഏരിയ വിൽ ബി തിന്നർ. ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിസിൽ +3 ഡയോപ്റ്ററും ഒരു ആക്സിസിൽ +1 ഡയോപ്റ്ററും ആണെങ്കിൽ +3 ഉള്ള മെറീഡിയൻ, പവർ മെറീഡിയൻ വിൽ ബി തിക്കർ ആൻഡ് +1 ഉള്ള പവർ മെറീഡിയൻ വിൽ ബി തിന്നർ. സോ അപ്പോൾ ഫിസിയോളജിക് പെർഫോമൻസ് അറ്റ് ദറ്റ് 3 ഉള്ള പവർ മെറീഡിയനിൽ കുറവായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ തിക്നെസ് കൂടുതലാണ്. തിക്നെസ് കൂടുതലാവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? dk/t കുറയും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ്. സോ അപ്പോൾ dk/t അറ്റ് ദാറ്റ് ഹയർ പവർ ഉള്ള മെറീഡിയൻ വിൽ ബി ലോവർ ആൻഡ് ലോവർ പവർ ഉള്ള മെറീഡിയനിൽ ഹയർ ആയിരിക്കും. dk/t എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ അതർ മെറീഡിയൻ. സോ ടു എന്താ പറയുക, ടു മാക്സിമൈസ് ദ ഹോൾ കോർണിയൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ പെർഫോമൻസ് വി ക്യാൻ go with a stabilization technique, or else we can say that the physiology of vision better ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൊടുക്കാം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫിസിയോളജി ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബെറ്റർ വിഷൻ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് വിൽ ബി ഇൻ ജനറൽ വിൽ ബി യൂസിങ് എ വാട്ടർമെലൺ സീഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ. സോ വാട്ടർമെലൺ സീഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? One edge will be thicker and the other area will be thinner. So if we'll hold a watermelon seed in our hand and if we'll squeeze it out, എന്ത് സംഭവിക്കും? Always the thicker portion will come out. Okay, because of the vectorial force which is acting. രണ്ട് ഫിംഗറിൽ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെക്ടോറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ വാട്ടർമെലൺ സീഡിന്റെ ലാർജർ ടിപ്പ് എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് സ്ക്വീസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരും. So the same principle is being applied over here in our stabilization technique. So നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ഫിംഗർ ആയിട്ട് വാട്ടർമെലൺ സീഡിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫിംഗർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? ദ കോർണിയ ആസ് വെൽ ആസ് ദ അപ്പർ ലിഡ്. അപ്പർ ലിഡും കോർണിയയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലെൻസിനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദ തിക്കർ പോർഷൻ താഴത്തേക്ക് നിൽക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർമെലൺ സീഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ടെക്നിക് ജനറൽ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ലിഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ലെൻസ് പെരിഫറി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Lid and lid force, static and dynamic, hold the contact lens captive in the inner palpebral space. അതായത് ഇപ്പോൾ നോർമലി എന്താണ്, ആ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പോൾ തിന്നർ ലെൻസ് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ തിന്നർ പോർഷൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ബീങ് എ ക്യാപ്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്, നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ്. സോ അപ്പോൾ ലിഡും അല്ലെങ്കിൽ ലിഡിന്റെ ഫോഴ്സും ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഉള്ള ലെൻസിന്റെ ഫോഴ്സ് കാരണം ലിഡിന്റെ ഫോഴ്സ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും? ലെൻസിനെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദ ലിഡ് മൂവ് ദ ലെൻസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിഡ് മേളിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ലെൻസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലെൻസിനെ അതിൻ്റെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതായത് ലിഡ് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ലെൻസിനെ ആ ലിഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. സോ അസസ്ഡ് ബൈ ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രീ ലെൻസ് ടിയർ ഫിലിം. ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ടിയർ ഫിലിം ഈസ് വെരി തിൻ. വെരി തിൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഹോൾഡിംഗ് പ്രഷർ വിൽ ബി ലോവർ. And if the viscosity of the lens is thicker, then chances of holding up the lens will be higher. Then viscoelastic property of a soft lens and surface tension of forces at the exposed lens edges will make sure that the lens will rest on its own space. The gravity and the inertia of the lens and tear fluid
പ്ലേ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റോൾ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ TF ഫിലിമിൻ്റെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ തിക്കസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർമെലൺ സീഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, വാട്ടർമെലൺ സീഡിൻ്റെ തിക്കസ്റ്റ് ഏരിയ വിൽ സ്റ്റിക്ക് ഔട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ തിക്കർ ആയിരിക്കുമല്ലോ, തിന്നർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വിൽ ബി ഹോൾഡഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ അപ്പർ ലിഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോർണിയ ആൻഡ് നമ്മുടെ തിക്കർ പോർഷൻ വിൽ സ്റ്റിക്ക് ഔട്ട് സൈഡ്. സോ അപ്പോൾ ആ തിക്കർ പോർഷൻ സ്റ്റിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? It's not because of the gravity or it's not because of the inertia of lens and the TF fluid. It's just only because of the holding pressure by the lid as well as the cornea. Lens movement rotationally stable about the vertical or near vertical axis. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ, ഒരു വാട്ടർമെലൺ സീഡിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ നമ്മളൊരു ലെൻസിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ബീൻ ആക്ടിങ്, ലിഡ് കോർണിയയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടും? നമ്മുടെ ലെൻസിലേക്കും കിട്ടും. ആൻഡ് ദ ലെൻസ് വിൽ ബി സ്റ്റേബിൾ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ദ ലെൻസ് വോണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് അറ്റ് ഓൾ, പാർഷ്യലി ഡ്യൂ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലിഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബ്ലിങ്ക് ആക്ഷൻ. നമ്മൾ കണ്ണ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ലിഡ് വെറുതെ താഴത്തേക്ക് പോരുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, ലിഡിൻ്റെ ഒരു വൈപ്പറിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട്. That basically means the lid is squeezing in the TF film from the temporal side to the nasal side. So അപ്പോൾ ആ സ്ക്വീസിങ് എഫക്റ്റ് കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടിയും എന്ത് നമുക്ക് പറയാം, ദ ലെൻസ്, ആ ഒരു സ്ക്വീസ് എഫക്റ്റ് ലെൻസിൻ്റെ മുകളിലൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് വരും ലെൻസ് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുമെന്ന്. സം സ്റ്റെബിലിറ്റി തിക്നെസ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. അതായത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മുടെ ലെൻസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണ് റൊട്ടേഷണൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, that difference will be induced by the TF film viscosity. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ലെൻസ് TF film, അതായത് പോസ്റ്റീരിയർ സർഫേസ് ഓഫ് ദ ലെൻസിലുള്ള TF film is quite viscous എങ്കിൽ the lens will quite adhere to the patient's cornea and ലെൻസിനൊട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. സോ ഈവൻ ഇഫ് ദ TF film is quite viscous, then നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. Then relevant the forces applied by the upper lid more significant than the lower lid. അതായത് നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ലെൻസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അപ്പർ ലിഡിൻ്റെ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ലോവർ ലിഡ് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫോഴ്സ് അവിടെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ ദ ഇന്റർപാൽപേബ്രൽ അപ്പേർച്ചർ സൈസ്, ഇന്റർപാൽപേബ്രൽ അപ്പേർച്ചറിൽ എത്രമാത്രം അപ്പർ പാൽപേബ്രയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ലിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ലെൻസ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവിടെ മാറ്റർ ചെയ്യും. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ലിഡ് ടോണിസിറ്റി, ഹൗ മച്ച് ടൈറ്റർ ദ അപ്പർ ലിഡ് ഈസ്, ദെൻ ദ ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലെൻസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദ ഇന്റർപാൽപേബ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ എന്താ പറയുന്നത് ലെൻസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ ലിഡ് വിൽ ബി ലാർജർ ആൻഡ് ദ ഹോൾഡിംഗ് പ്രഷർ വിൽ ബി ലാർജർ. ദ നെക്സ്റ്റ്, ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ടെക്നിക് വിൽ ബി prism blast technique. Watermelon seed principle is being used over here. So what we will do is like we'll be inducing a prism power of 1 to 1.5 prism diopter based on the inferior quadrant of the lens. So which will increase the thickness of the lens at 6 o'clock meridian. Okay, and again we'll thin the lens at the inferior 6 o'clock portion. So അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർമെലൻ സീഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, തിക്കർ പോർഷൻ ടു ദ ഇൻഫീരിയർ സൈഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഒരു 1 to 1.5 പ്രിസം ഡയോപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രിസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ലെൻസിൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ ക്വാഡ്രന്റിൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. സോ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ പ്രിസം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് തിക്നെസ് ഡിഫറൻസ്. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത്, ഇൻഫീരിയറിൽ ആ തിക്നെസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദ ഹോൾ ലെൻസ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ വാട്ടർമെലൻ സീഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് because of that the lens will be oriented in a particular direction. The disadvantage will be vertical prismatic imbalance. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്യൂപ്പിലറി സോണിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രിസം വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് പ്രിസ്മാറ്റിക് ഇഫക്റ്റ്. ഓ വെർട്ടിക്കലി ദർ വിൽ ബി എ പ്രിസ്മാറ്റിക് ഇംബാലൻസ്, ഒരു ഡിപ്ലോപ്പി വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് ആർ ദർ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻസ് പ്യൂപ്പിൾ ഈസ് ക്വൈറ്റ് ലാർജർ.
Then the next one will be reduced oxygen transmissibility. We all can see from the picture, it's like the lower portion of the lens is quite thicker as compared to the upper. Upper is thinner and the lower area is thicker. So because of the thickness difference at the inferior quadrant, there will be lesser decay at the inferior quadrant, which will reduce the oxygen, sorry, not decay, decay by T at the inferior quadrant, which will reduce the oxygen transmissibility at the inferior quadrant. Then the next thing is like lower lid normally വലിയൊരു interaction ലെൻസും ആയിട്ടില്ല because of the thickness of the lens. Because of the thickness of the lens, what will happen will be there will be discomfort if the lens will get in contact with the lower lid. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നോർമൽ ഒരു ലെൻസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, the inferior portion of the lens is also thinner. സോ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, the lid ഒരു ലിഡിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലിഡിന്റെ ടൈറ്റ്നസോ അല്ലെങ്കിൽ ലിഡിലോ ആയിട്ട് വലിയൊരു കോണ്ടാക്ട് ലെൻസിന് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്, ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ ഒത്തിരി തിക്കറാണ്. സോ അപ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ ലിഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരും. സോ അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡിസ്കംഫോർട്ട് വിത്ത് ദ ലിഡ് ലെൻസ് ഇന്ററാക്ഷൻ. സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു പ്രിസം ബ്ലാസ്റ്റ്. ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ പ്രിസം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷണൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് ട്രങ്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എ പ്രിസം ബ്ലാസ്റ്റഡ് ടോറിക് ലെൻസ് ട്രങ്കേറ്റഡ് inferiorly along a chord which is about 0.5 to 1.5 millimeter from the 6 o'clock position. സോ അതായത് നമ്മളൊരു പ്രിസം ബ്ലാസ്റ്റഡ് ലെൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രങ്കേറ്റഡ് ലെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രിസം ബ്ലാസ്റ്റഡ് ലെൻസിന്റെ ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത് കളയും. സോ അപ്പോൾ ട്രിം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ടു റെഡ്യൂസ് ദ തിക്നെസ്. സോ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ട്രങ്കേഷൻ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇഫ് ദ ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലെൻസിന്റെ തിക്നെസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ട്രിമ്മിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് inferior portion to increase the comfort. But over here what it will does is like once the inferior portion of the lens is truncated in a chord, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിൾ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ലെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ, ഒരു സർക്കിൾ പോലാണല്ലോ നമ്മുടെ ലെൻസ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കോഡിന്റെ മാനറിൽ നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the inferior portion of the lens അല്ലെങ്കിൽ the truncated portion of the lens will rest on the patient's lower lid. Okay. So അപ്പോൾ ലോവർ ലിഡിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വിൽ അച്ചീവ് എ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ ലെൻസ് വോണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് അറ്റ് ഓൾ. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രങ്കേഷൻ ഒരു ട്രൂ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കാത്തത്. കാരണം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പ്രിസം ബ്ലാസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആ പ്രിസം ബ്ലാസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെൻസിന്റെ ഇൻഫീരിയർ 0.5 to 1.5 millimeter ലെങ്ത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ 0.5 to 1.5 millimeter ഫ്രം ദ എഡ്ജ് ടു ദ സെന്റർ നമ്മൾ ലെൻസിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. സോ ദ ഇൻഫീരിയർ പ്രിസത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ചങ്ക് നമ്മൾ കളയുക ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ലെൻസ് വിൽ റെസ്റ്റ് ഓൺ ദ ലോവർ ലിഡ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്, ഹെൻസ് ദ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വിൽ ബി അച്ചീവ്ഡ്. So theory, the truncation is shaped to align with the lower lid margin, increasing the lid lens interaction, adding the force, orienting the lens correctly. അതായത് ലിഡിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ലെൻസിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ട്രങ്കേഷൻ ഓൾട്ടർ ദ തിക്നെസ് പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽസ്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഒരു ലെൻസിന്റെ തിക്നെസ് അല്ല എന്താ പറയുക പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ട്രങ്കേഷൻ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളൊരു ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഇൻഫീരിയർ പോർഷനിലുള്ള എഡ്ജ് പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ലെൻസിന്റെ ഡികെ ബൈ ടി അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. തിക്നെസ് കട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഐഡിയൽ മെത്തേഡായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ കരുതുന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഒബ്ലിക് അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം, ന്യൂ ഓറിയന്റേഷൻ വിത്ത് ട്രങ്കേഷൻ ഗ്രോസ്ലി മിസ്അലൈൻഡ്. അതായത് നമ്മൾ ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുക, ലോവർ ലിഡ് മാർജിനിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഒബ്ലിക് അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിൽ നമ്മൾ ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. സോ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ കറന്റ് ടെക്നിക് ഓഫ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. The disadvantages will be the truncated edges even when refinished will induce discomfort. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഒരു ലെൻസിന്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കംഫേർട്ട് പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തെന്നിരിക്കാം. Then especially for the inexperienced, truncating a lens
truncating a lens is expensive, frustrating and ultimately unsuccessful process ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർക്ക് നമ്മൾ ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ലെൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി കംഫർട്ടബിൾ. നമ്മൾ വൺസ് ഒരു പ്രിസം ബ്ലാസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെൻസ് കൊടുത്തതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഇത് ചെയ്ത് കൂടായിരുന്നു എന്നായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് അടുത്ത് ചോദിക്കുക. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സക്സസ് പ്രോസസ് ലെസ് ആയിരിക്കും സെയിം പേഷ്യൻറ്റിൽ. ആൻഡ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഒരു ലെൻസിനെ ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ മോർ പേഷ്യൻറ്റ് വിസിറ്റ്സ് ആർ നീഡഡ്. അതായത് ആദ്യം നമ്മളൊരു ലെൻസ് കൊടുത്തു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ ഒന്ന് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു. വീണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ സർഫേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി സിറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ട്രങ്കേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ദെൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് ഫിനിഷിംഗ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഒരു മാനുഫാക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെൻസിൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ പോർഷനാണ് നമ്മൾ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്. കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു എഡ്ജിന് നമ്മൾ റീസർഫേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഒരു സോഫ്റ്റ് ലെൻസ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെയ്ത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത, വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് മോയ്സ്ചർ 0% ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടണെയാണ് നമ്മൾ റീഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആണത്. ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് പ്രശ്നം വരും, അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അത് ഒരു ഈവൻ കട്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദ എക്സാമിനർ ടു പെർഫോം ദ സെയിം പ്രോസസ് ഇൻ ദ ക്ലിനിക്. Then periblast. So periblast instead of inserting a design അല്ലെങ്കിൽ inserting a prism, what we will do is like ഒരു മൈനസ് ലെൻസ് ബേസ് ആക്കി നമ്മൾ എടുക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്, ഒരു മൈനസ് കാരിയറിൽ നിന്നാണ്. ടു ക്രിയേറ്റ് പ്രിസം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇഫക്റ്റ്, സുപ്പീരിയർ കാരിയർ ഈസ് സ്ലാബ്ഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാംഫേർഡ് സുപ്പീരിയർലി. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഒരു മൈനസ് കാരിയറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മൈനസ് കാരിയറിലെ നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ പോർഷൻ നമ്മൾ ചോപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിനിടയിൽ തന്നെ ചോപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ എനിവേ ഏകദേശം ഒരു പ്രിസം ബ്ലാസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെൻസിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് തന്നെ കിട്ടുന്നത്. സോ മൈനസ് ലെൻസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പെക്സ് ടു അപ്പെക്സ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ പെരിഫറി വിൽ ബി തിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് ഡൗൺ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രിസം ആണ് നമ്മളിവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സുപ്പീരിയർ പോർഷൻ നമ്മൾ സ്ലൈസ് ഓഫ് ചെയ്തു. സ്ലൈസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലെൻസിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് തിക്നെസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ ലോവർ ലിഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ലോവർ ലിഡും അല്ലെങ്കിൽ തിക്നെസ്സും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പെരിബ്ലാസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെൻസ് പെരിഫറി ടു പൊസിഷൻ കംഫർട്ടബിളി അണ്ടർ ദ ലിഡ്. ഇപ്പോൾ ലോവർ ലിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ലെൻസ് ശരിക്കും റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ ലോവർ ലിഡ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കംഫർട്ടബിളി ലെൻസിൻ്റെ എഡ്ജ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ലെൻസിൻ്റെ എഡ്ജ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലിഡിൻ്റെ ഇടയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പെരിബ്ലാസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വിൽ ബി ലിമിറ്റ്സ് ദ പ്രിസം ടു ദ ഏരിയ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഒപ്റ്റിക് സോൺ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിസം ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, ഒരു 1 to 1.50 പ്രിസം ഡയോപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. സോ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് സോണിനെയും കവർ ചെയ്തിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് വെർട്ടിക്കൽ പ്രിസ്മാറ്റിക് ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ മൈനസ് കാരിയർ ഡിസൈൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ പ്രിസം അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൈനസ് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അപ്പെക്സ് ടു അപ്പെക്സ് ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് 2 പ്രിസംസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രിസം ഒപ്റ്റിക് സോണിന്റെ പുറത്തേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ തിക്നെസ്, reduced comfort along the lower lid margin due to the increased thickness of minus carrier inferiorly. Okay, so ഇവിടെയും തിക്നെസ് കൂടുതലാണ്. സോ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു പ്രിസം ബലാസ്റ്റ്, നമ്മുടെ പെരിബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് മോർ കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. കാരണം തിക്നെസ് കുറവാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ തിക്നെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാം. അതേപോലെ തന്നെ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് ദ ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ ഈസ് തിക്കർ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ സുപ്പീരിയർ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ DK/T at the inferior portion will be lower. Then double slab off. Double slab offൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ്സ് originated in Fandi of Germany in 1974.
തിൻ സോൺസ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഈസ് ബേസിക്കലി ബീൻ യൂസ്. ഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിഡിന്റെ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ലെൻസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ്, സുപ്പീരിയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഫീരിയർ ക്വാഡ്രന്റ് ഓഫ് ദ ലെൻസിനെ, അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലെൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഒന്ന് തിന്നർ ആക്കി. സോ ദ സുപ്പീരിയർ പോർഷൻ വിൽ rest under the upper lid and the inferior portion will rest under the lower lid. Confirms the dominant role of lid forces in lens orientation control opposed to the insignificant role of gravity എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം. അതായത് അപ്പർ ലിഡിന്റെയും ലോവർ ലിഡിന്റെയും അടിയിൽ ലെൻസ് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ തിന്നർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ലെൻസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, അപ്പർ ലിഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാസ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ലോവർ ലിഡിന്റെ അവിടെ നിന്നും ഒരു ഗ്രാസ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ആ ഗ്രാസ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ ദോ കണ്ണ് മൂവ് ചെയ്താലും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ തിന്നർ എഡ്ജ് അറ്റ് ദ സുപ്പീരിയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഫീരിയർ പോർഷൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അവിടെ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ലിഡ് നമുക്ക് അവിടെ എപ്പോഴും അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ, lid interaction and thickness profile, thin zones superiorly and inferiorly, prismless and symmetrical, lens thinner than the alternative designs, the interaction of the thin zones upper and lower with the lids, especially the upper lid, positions and stabilizes the lens on the eye and give rise to the term dynamic stabilization. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലിഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് ലെൻസ് പ്രൊഫൈൽ ഒരു കാര്യമാണ്. ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഈസ് ലെസ്സർ അറ്റ് ദ സുപ്പീരിയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഫീരിയർ ക്വാഡ്രന്റ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ ഹോൾ വൺ. ദെൻ ലിഡിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് സോൺസ്, ലിഡിന്റെ തിന്നായതുകൊണ്ട് ലിഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും, ബട്ട് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു എ തിക്കർ എഡ്ജ്, ഒരു തിന്നർ എഡ്ജിൽ ലിഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ മിനിമൽ ആയിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ ലിഡിന്റെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടും അതേപോലെ തിന്നർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ലിഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലിഡിന്റെ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ലെൻസിനെ അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ പ്രിസം ആൻഡ് സിമെട്രിക്കൽ ഡിസൈൻ ആണ്, സുപ്പീരിയർ ഇൻഫീരിയർ ഒരേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ, അല്ലാതെ ദർ ഇസ് നോ സച്ച് ചേഞ്ച്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ടെക്നിക് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ വിളിക്കുന്നത്. So lid tension, lid tonicity is an individual variable while selecting a double slab of design. And lens fit may vary from patient to patient. കാരണം എല്ലാ പേഷ്യൻസിൻ്റെയും ലിഡ് ടോണിസിറ്റി ഈസ് നോട്ട് സെയിം. ചില പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലിഡ് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരിക്കാം, ചില പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്ലാസിഡ് ലിഡ് ആയിരിക്കാം. സോ ഫ്ലാസിഡ് ലിഡ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിൽ ഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ടെക്നിക് വോണ്ട് വർക്ക് ആസ് ഗുഡ് ആസ് സേ ലിഡ് ടോണിസിറ്റി കൂടിയൊരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പോലെ. ഓക്കെ, dynamic stabilized toric lenses may not be as reliable in patient with loose lids. അതായത് ഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലാസിഡ് ലിഡ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ലിഡ് ഫോഴ്സ് കുറവാണ് ലെൻസുമായിട്ടുള്ളത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഫ്ലാസിഡ് ലിഡ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് ലിഡ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ. ജനറലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിലയൻസ് ഓൺ ദ ലിഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് വീണ്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം. അതായത് ലിഡിൻ്റെ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഇപ്പോൾ ഇൻറ്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ലെൻസ് നീഡ് ടു ബി ഫിറ്റഡ് വിത്ത് എ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലാസിഡ് ലിഡ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിൽ ഡൈനാമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഓൾവേസ് ഗോ വിത്ത് എ larger diameter lens to guarantee satisfactory performance. In majority of the wearers, the lens will be comfortable too. Then reverse prism design. So reverse prism design എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? We'll be using two different prisms. ഞാൻ ഇത് വായിക്കുന്നില്ല, പകരം I'll be explaining the whole. Okay, so we'll be using two prisms. One will be base down oriented ആയിട്ട് ഉള്ളതായിരിക്കും, and we'll produce a base up prism at the inferior quadrant, and there'll be a junction of the base down as well as base up prism which will induce a thickness at the mid peripheral region. Okay, so ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പർ ലിഡിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ബേസ് അപ്പ് പ്രിസം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബേസ് ഡൗൺ പ്രിസം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വിച്ച് വിൽ ബി സറൗണ്ടിങ് ദ ഒപ്റ്റിക് സോൺ.
ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക് സോണിൻ്റെ അകത്ത് പ്രിസം ഉണ്ടാവത്തില്ല, ആൻഡ് പെരിഫറിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രിസം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ബേസ് ഡൗണും താഴെ നിന്ന് മേളിലേക്ക് ഒരു ബേസ് അപ്പും കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ് വരിക? സുപ്പീരിയറിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാട്ടർമെലൺ സീഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം. ഇൻഫീരിയറിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും സിമിലർ വാട്ടർമെലൺ സീഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം. സോ superior as well as inferior region will be thinner, so there will be less lid lens interaction. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ this particular design will be comfortable, and because of the thickness at the mid peripheral area, the lens will be stabilized. Okay, superior area thinner ആണ്, അതേപോലെ inferior area thinner ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും? The lens will be stable. Okay, we'll end the session by discussing soft contact lens reference marking. So there'll be നമ്മുടെ soft toric lenses, there are certain markings which indicates the orientation of the lens. It will never indicate the axis of the toric അല്ലെങ്കിൽ axis of the cylinder. It will just only indicate the orientation of the lens. എങ്ങനെയാണ് ലെൻസ് ഇരിക്കേണ്ടത്, whether the orientation is at 6 o'clock ആണോ, 3 o'clock ആണോ, 12 o'clock ആണോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ റെഫറൻസ് മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ യൂസ് ടു ലെൻസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇൻ സിറ്റു ടെമ്പററി നേച്ചർ ഉള്ളത് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ക് ഓർ ഡൈ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പെർമനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലേസർ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ എൻഗ്രേവിംഗ് ഓർ എ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ മാർക്കായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക. സോ അതായത് ടെമ്പററി മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മതി, നമുക്കത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടെമ്പററി മാർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. കോമൺലി ടെമ്പററി മാർക്കിംഗ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, കാരണം ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈം പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ വി വിൽ ഓൾവേസ് ബി യൂസിങ് എ പെർമനൻറ്റ് മാർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ അതൊരു ലേസർ എൻഗ്രേവിംഗ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂ ചെയ്ത ഒരു മാർക്കിംഗ് ആവാം. സോ വേരിയസ് മാർക്കിങ്സ് വിൽ ബി 5, 6, 7 ഉണ്ടാവും, 6 ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ 4, 6, 8 ഉണ്ടാവാം, 5, 6, 7 ഉണ്ടാവാം, ദെൻ 3, 9 ഉണ്ടാവാം, 3, 9 ആൻഡ് എ മാർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാവാം, 3, 9 ആസ് വെൽ ആസ് 6 ഉണ്ടാവാം, 6 ആസ് വെൽ ആസ് 12 o'clock ഉണ്ടാവാം. Okay, so we'll be ending the session over here, and we'll discuss the rest on the next one. Thank you for listening. Thank you.